آپ نے دیکھا کہ مولویوں کی تنخواہ 10,000 روپیہ سے زیادہ نہیں ہے. میرا بیٹا بھی مولوی بنے گا 10 سے ادھک نہیں کما پائے گا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیٹا مولوی مت بن, تو ڈاکٹر بن جا. بیٹا تو عالم مت بن, تو انجینئر بن جا. تو انجینئر بنے گا تو 50,000 روپیہ مہینہ کمائے گا. بہت حد تک اگر سماجی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی سوچ ٹھیک ہے. آپ نے پیسہ کمانے ہی کے لیے صحیح اپنے بچوں کو مدرسے سے ہٹا کر اسکول اور کالج میں ڈالا. آج اس مدرسے کے دستار بندی کے جلسے سے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں نہیں پڑھایا تھوڑی دیر کے لیے, کوئی شکایت نہیں. آپ کا بیٹا قاری, حافظ, مفتی, عالم نہیں بنا, کوئی شکایت نہیں, کیونکہ آپ کا ذہن یہ فیصلہ کیا تھا میرا بیٹا مولوی بنے گا پھنس جاؤں گا. اس کی کمائی نہیں ہوگی, سماج میں ان کو وہ وقار اور وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک پیسے والے کو ملتی ہے. اس لیے ہم نے ان کو مدرسے سے ہٹا کر اسکول میں ڈالا. مگر اس فکر کے تناظر میں آپ کا دامن پکڑ کے مصور رضا آپ سے پوچھنا چاہے گا, آپ نے علم دین کی توہین کی اور آپ نے علم دین کو الگ کر کے اپنے بچوں کو اصلی تعلیم سے جوڑ کر اپنے بچوں کی کامیابی آپ نے تلاشی. تو آپ بتائیے, آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنا, کوئی شکایت نہیں. آپ کا بیٹا عالم نہیں بنا, کوئی شکایت نہیں. آپ کا بیٹا مفتی نہیں بنا, کوئی کمپلینٹ نہیں. آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنایا, کوئی گلہ شکوہ آپ سے نہیں. مگر ایک بات دامن پکڑ کے آپ کے علماء آپ سے پوچھ سکتے ہیں, تو آپ بتائیے. پوچھیں گے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنایا, تو آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو پروفیسر کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں آپ کے بچے پروفیسر بنے؟ اتنا بڑا مجمع ہے, اگر میں سوال کروں کہ اس میں کتنے علماء ہیں تو 2-4 نام تو سامنے آئیں گے. مگر اگر میں IAS کی بات کروں, IPS کی بات کروں, ڈاکٹر کی بات کروں, انجینئر کی بات کروں, نہیں صاحب, پورا مدرسہ خالی ہو گیا. اسکولوں میں بچے بھرے ہیں, سیٹیں پھول ہے, 1-1 لاکھ روپیہ دے کر ایڈمیشن کرانے کے لیے بھی نمبر لگانا پڑتا ہے کہ میرا ایڈمیشن, میرے بچے کا ایڈمیشن کیجئے. پھر بھی اسکول میں LKG نرسری میں ایڈمیشن کرانے کے بعد وہی بچہ ماسٹر ڈگری تک جاتے جاتے نہ جانے کن کن جہتوں سے وہ غلط کر بیٹھتا ہے. بہت حد تک 100% بچے اگر LKG میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہی بچے میٹرک تک آتے آتے 80%, انٹرمیڈیٹ تک 50%, ماسٹر ڈگری تک 30%. اس کے بعد صاحب اعلیٰ تعلیم کی طرف جائیے تو صرف 2 اور 1% بچے ہمارے بچتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے علم کے حصول یابی کے لیے ہم نے علم کو دھوکہ دیا. ہم نے پہلے تو یہ سمجھا, اور یہی سمجھ ہماری غلطی تھی کہ علم دین سے بہت بڑا فائدہ ہمارا نہیں ہونے کو ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے علم مصطفیٰ حاصل کیا, مصطفیٰ کا علم آپ نے لے لیا, علم مصطفیٰ کے لینے کی روشنی میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے ایمانداری کے ساتھ آپ مدرسے میں اپنے بچے کو پڑھائیے. کوئی مدرسہ اس بات کی طرف آپ کو, اس بات کے لیے آپ کو پابند نہیں بنائے گا کہ آپ کا حافظ قرآن بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. مدرسہ یہ نہیں کہتا عالم دین بچہ انجینئر نہیں بن سکتا. مدرسہ اس فکر کی تبلیغ نہیں کرتا اور اس جہت سے وکالت نہیں کرتا کہ کوئی عالم IAS نہیں بن سکتا. کمی آپ میں ہے, آپ نے اپنے بچے کو مدرسے سے الگ کیا, جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج کا پورا سماج, ہمارا بیٹا ڈاکٹر تو بنا مگر ان کے اندر جہالت رہ گئی, ہمارا بیٹا انجینئر بنا مگر ان کے اندر جہالت رہ گئی. ہم نے اپنے بیٹے کو اسکول میں پڑھایا, ماں باپ کی عزتوں سے دور رہا, ماں باپ کی عزت نہیں کر سکا. ہم نے اپنے بچے کو 5 سال کی عمر میں ہاسٹل میں ڈال کر اس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہو گئے کہ میرا بیٹا 5 سے 7 سال میں ہاسٹل میں چلا جائے گا. اس وقت سے وہ ہاسٹل میں رہے گا, پڑھے گا, اسکول میں IAS بن کر نکلے گا. مگر وہی بیٹا انٹرمیڈیٹ جاتے جاتے وہ اپنے ماں باپ کا باقی ہوتا ہے. جیسے ہی 18 سال کی اس بچے کی عمر ہوتی ہے, 18 سال کی عمر کا وہ انتظار وہ بچی کرتی ہے. لڑکا ہو تو 22 سال کا انتظار کرتا ہے. 18 اور 22 سال کی عمر کروز کرنے کے بعد پھر ان میں سے بیشتر بچوں کی یہ تمنا ہوتی ہے میرا باپ میری زندگی کا مالک نہیں, میری ماں میری زندگی کا مالک نہیں, میرا پریوار میری زندگی کا مالک نہیں. یہ زندگی میری ہے, میں اپنے حساب سے جیوں گا. یہ لائف میری ہے, میں اپنے حساب سے جیوں گا. یہ جیون ہمارے لیے جینا ہے تو اپنے انداز سے جیوں گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسکول کالج میں آزادی کا ذہن رکھ کر 5 سے 7 سال کی عمر میں پڑھنے والے بچے جن کے والدین نے علم مصطفیٰ کو دھکارا تھا, مدرسے کے علم کی توہین کی تھی, دستگاہ مصطفیٰ کی توہین کر کے اپنے بچے کو اسکول
और कॉलेज में डाला था। उसी का बेटा 18 साल का होने के बाद, उसी की बेटी 18 साल के होने के बाद और उसका बेटा 22 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद मर्जी की शादी करने पर तुला है। बाप से कहता है अब्बा ये शादी करके मैं रहूंगा, आप नहीं रोक सकते। अब्बा मैं आपको इंफॉर्मेशन देने आया हूँ, ये आपको इत्तला देने आया हूँ, वो लड़की मेरी पसंद की है, वो लड़का मेरे पसंद का है। अब्बा आप मुझे शादी कराते हैं कि नहीं, वरना ये मुल्क इस मुल्क का कानून हमें अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने की इजाजत देता है। अगर आप मेरी शादी नहीं कराएंगे, बाई कोर्ट बाई लॉ में शादी करके आपको दिखा दूंगा। फिर मजहब की तफरीक खत्म होगी, बरादरी की तफरीक खत्म होगी, जात की तफरीक खत्म होगी। अब हमारा बेटा हो या बेटी जहां चाहेगा मजहब बदल कर, बिरादरी बदल कर, अकीदा बदल कर, ईमान बेच कर वो शादियां करेगा। हमारे पास सारी ताकत होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाते हैं। आज महुआ हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, बिहार हो, भारत का दूसरा कोई हिस्सा हो, दुनिया भर में ये शिकायतें बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। अभी से 1.5 साल पहले इसी मुद्दे को लेकर शहबाज भाई से मेरी तू में हो गई। इन्होंने कहा कि हजरत ये इतने लाख लोग हो गए। मैंने कहा आप बैठ कर काउंटिंग करते हैं क्या? ये गिनती करने की चीज है क्या कि बिहार से 10,000 बच्चियां भागी, वहां से 25,000 भागी, वहां से 50,000 भागी, वहां से 75,000 भागी? अरे साहब ये गिनती करने की बात नहीं। एक बच्ची भी अगर हमारे समाज में बराबरी, मजहब, अकीदा तोड़ और छोड़ करके कहीं शादी कर रही है तो यही हमारी कमजोरी के लिए काफी है। इसमें 25,000, 30,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख की तादाद बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अलविया ये है, हमारे लिए चैलेंजेस ये हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती ये है कि जिस मुस्तफा करीम के समाज ने, जिस मुस्तफा का कानून ने, जिस मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों ने पूरी दुनिया में सबसे पहले ईमान की हिफाजत की तलकीन दुनिया के सामने अपने किरदार से करके दुनिया को दिखाया था। ईमान और अकीदे की मुहाफजत का पैगाम अपने अमल से दिया था। चाहे वो हजरत बिलाल की बात हो, चाहे सरकार सिद्दीक़ अकबर की बात हो, सरकार फारूक आज़म की बात हो, सरकार उस्मान गनी की बात हो, सरकार मौला अली की बात हो, सहाबा किराम की बात हो, ताबईन की बात हो, तबे ताबईन की बात हो, उलमा किराम की बात हो, उन सब की तारीख पढ़ने पर हमें यही खबर मिलती है कि उन लोगों ने अपने हर जमाने में दुख और तकलीफ, बेचैनी, जुल्म और ज्यादती, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, हर एक चीज का मुकाबला किया, मगर किसी ने ईमान को सौदा नहीं किया, किसी ने अपने ईमान से समझौता नहीं किया। हर एंगल से आग में चलना उनको मंजूर था, मगर ईमान का सौदा मंजूर नहीं था। मगर वही उसी समाज का ये लड़का, उसी समाज की बच्चियां, उसी समाज के हमारे बच्चे आज है कि ईमान बेचने पर उतारू है। सिर्फ लड़की पसंद आ जाए, लड़का पसंद आ जाए। आखिर ये हालात बदले कैसे? ये हालात बदलने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखा। हमारे बच्चों ने कुरान की तालीमात से अपने सीनों को रोशन नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर उसके पास नॉलेज आ गए, हालात जीने का इल्म तो ले लिया, मगर दुनिया और आखिरत दोनों जगहों की कामयाबी का इल्म वो ना ले सका। इसलिए इंटर पढ़ने वाला बेटा ईमान बेच रहा है, मैट्रिक पढ़ने वाली बेटी अकीदा बेच रही है, या हमारा डॉक्टर बच्चा ईमान बेच रहा है। क्या होता है सऊदी अरबिया से 2 साल कमा के आने वाला हमारा बेटा, उनकी बुकराती देख लीजिए, बड़ा बड़ा मुफ्ती उनके सामने थे, मुफ्ती साहब कुछ और कहेंगे, वो कुछ और कहेगा। 10 दिन किसी बदअकीदे की झुरमुट में अगर हमारा बेटा रह जाए, फिर उनकी बदअकीदगी किस तरह जाहिर होती है। इसलिए हमारे उलमा और खास तौर पे हमारा मसलक और हमारे मसलक के तमाम जिम्मेदार उलमा की इस दौरे जदीद में और इस सदी और इस दशक में सबसे बड़ी हमारे उलमा की हम कोशिश है कि हमारे बच्चों में सुलह कुल्लियत न आए। ये सुलह कुल्लियत का फितना जो आम हो रहा है, जहां जहां सुलह कुल्लियत फैली है, जहां जहां सुलह कुल्लियत गई है, जिन जिन लोगों में सुलह कुल्लियत ने जगह बनाई है, सुलह कुल्लियत वहाबियत से बड़ा फितना, सुलह कुल्लियत वहाबियत से जबरदस्त फितना है। मैं इसलिए वहाबियत, देवबंदियत और तमाम बदअकीदियत से बड़े फितने का नाम सुलह कुल्लियत को देता हूं, क्योंकि सुलह कुल्लियत ये सबसे शुरुआती वो लक्षण है। कोई आदमी बीमार पड़ता है ना, बीमारी के लक्षण होते हैं, उसकी कुछ अलामत होती है, उस अलामत से आदमी पहचान लेता है कि ये बेचैनी क्यों है, इनको कौन सी दवा की जरूरत है और कौन सी बीमारी हो गई है। उसी तरह जब आदमी बदअकीदगी की जंजीर, बदअकीदगी के दहलीज पे दस्तक देने लगता है, तो सबसे पहले वो सुलह कुल्ली होता है। हर छोटी बड़ी चीज को हर जगह वो जायज है, सब सही
صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جہاں جہاں دیکھا گیا ہے ان سب میں علم مصطفیٰ کی کمی رہی ہے. مصطفیٰ کے علم کی روشنی میں اگر آدمی زندگی جینے لگ جائے تو یقیناً اس میں صلح کلیت نہیں آئے گی. جب صلح کلیت نہیں آئے گی تو وہ وہابیت سے دور رہے گا، دیوبندیت سے دور رہے گا، بدعقیدت سے دور، بدعقیدگی سے دور رہے گا. مگر ہمارے سماج میں نوجوان طبقے کو صلح کلیت نے بھی جو برباد کر رکھا ہے اس میں بھی علم دین کی کمی ہے. ایک ہی اپائے اور راستہ ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، اسکول بعد میں جائے، کالج بعد میں جائے. ایمانداری کے ساتھ 5 سے 7 سال کے لیے آپ اپنے بچے کو مدرسے کے لیے وقت کرتے، ان کو کسی عالم کی بارگاہ میں لا کرتے تھے. حضرت ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو حدیث پڑھائی جائے، ان کو مصطفیٰ کا قانون پڑھایا جائے، ان کو اسلام سکھایا جائے، ان کو دین بتائی جائے، ان کو نبی کی سیرت سکھائی جائے، ان کو شریعت نبوی کا احساس دلایا جائے. یقین دلا کر میں کہہ سکتا ہوں آپ کا انٹر پیریڈ میں پڑھنے والا بیٹا، میٹریکولیشن کی تعلیم لینے والا بچہ، ڈاکٹر بننے کی خواہش کرنے والا لڑکا، اگر وہ مدرسے میں پڑھ لے گا پھر ڈاکٹر بنے گا، مدرسے میں پڑھے گا پھر انجینئر بنے گا. یہ جو طوفان بدتمیزی ہمارے بچوں سے، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں سے ہم دیکھتے ہیں، نہیں آپ دیکھ پائیں گے. مدرسے میں پڑھ کے اسکول میں جانے والے دنیا کے تمام درسگاہوں میں پڑھنے والوں سے زیادہ اچھے ہوں گے، ممتاز و ممیز ہوں گے، ہر طرح سے ان کی فکر اچھی ہوگی. ہماری سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں ڈال دیا جہاں پہ دین نہیں سکھایا جاتا، علم دین نہیں بتایا جاتا. کون آپ کے بچے کو بتائے گا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی کس کتاب اور کس درسگاہ کی کس سلیبس سے آپ کا بیٹا یہ سیکھے گا کہ شراب حرام ہے، شراب خراب ہے، شراب نحوست بھری چیز ہے، شراب پینے سے انسان تمام گناہوں پر آمادہ ہوتا ہے. شراب ایک بنیادی ایسی بیماری، ایسی غلطی ہے کہ آدمی شراب پینے کے بعد زنا پر آمادہ ہوتا ہے، آدمی قتل پر آمادہ ہوتا ہے. شراب کی نحوست و حرمت کو کون سی درسگاہ بتائے گی؟ صرف ایک ہی درسگاہ ہے جسے ہم جامعہ مدینہ العلوم کہتے ہیں، جسے ہم مدرسہ اور مکتب کہتے ہیں. آج جو آپ کا انٹر میں پڑھنے والا بیٹا شرابی بنا ہے، وجہ آپ نے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالا. یہاں 25-50 علماء ہیں، آپ کے جتنے بھی تعلقات میں جو عالم ہیں، آپ اگر جانتے ہو ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 1 سال کا آپ کو میں ٹائم اور 5 لاکھ کا انعام آپ کو دوں گا. اگر کسی ایک عالم دین کی اگر کوئی ایسی کمپلینٹ اور شکایت آپ کی نظر میں ہو، بائی پروف مجھے آپ بتائیے، آپ کو 2, 4, 5 لاکھ انعام دیے جائیں گے کہ مدرسے میں پڑھا ہوا کوئی مولوی کبھی شراب پی کر آوازی کیا ہو، مدرسے میں پڑھا ہوا کوئی مولوی ماں باپ کو پیٹا ہو، مدرسے سے فارغ کوئی حافظ قرآن کبھی ماں باپ کو تکلیف دے کر گھر سے بے گھر کیا ہو. نہیں، مدرسے میں یہ تربیت دی ہی نہیں جاتی. مدرسے میں اس چیز کی طرف ہمیں آمادہ کیا جاتا ہے، بابو قناعت پسندی کو اختیار کرو، 5000 کے لیے بہتر ہے. ماں باپ کو گلے لگا کے رہو، ماں باپ کی محبت میں رہو، ماں باپ کا احترام کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کا احترام کرو. یہ درس ہمیں مدرسہ سکھاتا ہے، یہ پیغام ہمیں مدرسہ دیتا ہے، یہ ذہن ہمیں مدرسہ دیتا ہے. مدرسے میں شراب بندی کی بات ہے، مدرسے میں انسانیت کی بات ہے، مدرسے میں انسان بننے کی بات ہے. ہم نے چوپٹ کیا اپنے بچوں کو اسٹارٹنگ پیریڈ میں، جہاں سے اسلام سیکھنا چاہتا تھا ہمارا بچہ، وہیں ہم نے اسلام نہیں سکھا کے کبھی گانا مانا سکھا دیا، کبھی ہم نے کچھ اور سکھا دیا، کبھی ہم نے کوئی اور نعرہ بتا دیا. اب وہی بچہ جو 5 سے 7 سال کی پیریڈ میں جب وہ اسمبلی میں کھڑا ہوگا، اسمبلی یہاں اسکولوں میں جو کرائی جاتی ہے جس کو ہم صلاۃ و سلام مدرسے میں بولتے ہیں، اس کو اسکول کی زبان میں اسمبلی پریئر کہا جاتا ہے. پریئر سے اس کی سٹارٹنگ ایسی تربیت سے ہوتی ہے جہاں دور دور تک مسلمان بننا تو دور کی بات ہے، انسان بننے تک کے پیغامات ان کو نہیں دیے جاتے ہیں. وہاں کوشش ہوتی ہے بچہ مادی طاقت کیسے حاصل کرے، بچہ پیسہ کیسے کمائے، بچہ سماجی طور پر ایسا چالاک کیسے ہو جائے جیسے وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہو، چاہے اس کو چوری کرنا ہو، چاہے بےمانی پہ اتر جائے، چاہے شیطانی پہ اتر جائے، چاہے وہ ٹھگی پہ اتر جائے، چاہے وہ بروکری پہ اتر جائے، چاہے دلالی پہ اتر جائے، مگر پیسہ کمانے والا ہو. پیسہ کمانے کی مشین بنانے کی کوشش اسکول اور کالجز میں کی جاتی ہے. بس یہی غلطی تھی ہماری. آج ہمارا بیٹا انٹر کی پاس ہے مگر ماں باپ کی محبت اس کے دل میں نہیں. ہمارا بیٹا ماسٹر، ڈاکٹر، کلیکٹر بن گیا مگر ان کے دل میں والدین کا احترام نہیں. ان سے پوچھا جائے واٹ از دی انٹینشن آف یور لائف، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیوں
जीना चाहता है? उनमें से ज्यादातर का जवाब यही होगा, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरा निजी घर पटना में हो, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरा अपना मकान हाजीपुर में हो, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे पास फॉर्च्यूनर कार हो। मगर आप किसी आलिम से पूछिए आपकी जिंदगी जीने का मकसद क्या है, आप क्यों जीना चाहते हैं? आलिम का जवाब होगा, मेरे जिंदा रहने का मकसद इंसानियत की फलाह, मेरी जिंदगी का मकसद इंसानियत की भलाई, मेरी जिंदगी का मकसद आदमियत की कदर करना, मेरी जिंदगी का मतलब और मकसद अल्लाह के कानून को रूए जमीन पर स्थापित कर देना और एक आदमी को बाकायदा आदमी बनाकर उसको दुनिया और आखिरत के लिए कामयाब फर्द बनाकर जाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। यही वजह है रात के 12 बजे आप अपने गांव के किसी भी डॉक्टर के पास फोन कीजिए। एक छोटी सी और बड़ी मिसाल एहसास के बारे से मैं दे रहा हूं, आप किसी भी डॉक्टर को फोन कीजिए, वो डॉक्टर झोला छाप ही क्यों ना हो, मैं झोला छाप बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई डॉक्टर ऐसा हो तो तकलीफ मत मानिएगा। झोला छाप एक ऐसी इस्तेलाह है जो झोला लेकर डॉक्टर चाहते हैं, इस मुनासिबत से उसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वरना काबिलियत के एतबार से उनकी काबिलियत पर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो कहता हूं साहब, पटना का डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर के सामने फेल माना जाता है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में कोई डॉक्टर ये ऐसा नहीं बना है जो झोला छाप डॉक्टर से बड़ी डॉक्टरी कर सकता हो और मेडिकल जानकारी उनके पास हो। क्यों? इसलिए कि पटना का कोई आंख का डॉक्टर पेट का इलाज नहीं करता, पेट का डॉक्टर पीठ का इलाज नहीं करता, घुटने का डॉक्टर सर का इलाज नहीं करता, कान का डॉक्टर नाक का इलाज नहीं करता। मगर ये झोला छाप इनको इतनी सलाहियत और कैपेसिटी है और इनकी छोटी सी झोली और छोटे से डब्बे में इतनी सारी दवाइयां रहती है, बच्चा पहुंच जाए तो दवाई, बूढ़ा पहुंच जाए तो दवाई, जवान पहुंच जाए तो दवाई, आंख की दवाई चाहो तो ले लो, पेट की दवाई चाहो तो ले लो, बुखार चाहो ले लो, कफ चाहो ले लो, हर तरह की दवाई वो रखते हैं। इसलिए मैंने कहा झोला छाप, तकलीफ मत मानिएगा, वो झोला छाप डॉक्टर को आप फोन कीजिए रात के 12 बजे, हजरत मेरा बेटा रो रहा है, परेशान है, उनको कहिए डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब आप आ जाइए, मेरा बेटा रो रहा है, आप आइए दवाई दीजिए। डॉक्टर फोन उठाएगा, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं, ये सोने का टाइम है, तुम आओ मैं दवाई देता हूँ, ये दवाई खिलाना, राहत मिलेगी, सुबह जाऊंगा इंजेक्शन कर दूंगा, आप जाइएगा दवाई लीजिएगा, बच्चे को खिला दीजिएगा। ठीक उसी टाइम आपकी मस्जिद के किसी इमाम को फोन लगाइए, हजरत आप मेरे यहाँ आइए, मेरा बेटा पेशेंट है। रात के 12 बजे एक आलिम दीन अपना इमामा भूल जाता है, अपनी पगड़ी भूल जाता है, अपनी टोपी भूल जाता है, अपना जुब्बा भूलता है, अपनी जूती भूलता है, जिस पोजीशन पे आंख खुलती है फोन उठाता है, अरे मेंबर साहब का कॉल है, सेक्रेटरी साहब का फोन है, फलां साहब का फोन है, उसकी बेटी की तबीयत खराब है। रात के 12 बजे एक आलिम को फोन जाता है, बगैर दाएं बाएं बगैर आराम से आपके घर पहुंचेंगे। वो बेचारा जो जानते हैं, दम करके गिलास में पानी भरे गिलास में अबुदम करेंगे, आपको हैंड ओवर करेंगे, आपके बच्चे को की तकलीफ दूर होगी, वापस आएंगे। नहीं तो आप उसको 5 रुपया देंगे, डॉक्टर आता 500 बिल बनाता, आलिम आया बेचारा चला गया। अब वो ऐसी खिदमत एक छोटी सी छोटी जरूरत के लिए भी अगर आप रात के 12 बजे किसी आलिम को पुकारते हैं, वो आलिम आपके पास पहुंचते हैं। इसलिए दीन खिदमत इनका असल मकसद होता है। ये तलकीन इसने इनको, ये वकालत इनको और ये ज़हन इनको कहां से मिला? ये ज़हन यही दरसगाह दिया है, यही मदरसा दिया है, यही दरसगाह देती है ये ज़हन कि हमें इंसानियत के लिए जीना है, इंसानियत के फलाह के लिए जीना है। इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने की इतनी शानदार बरकत फिर आपको मिलेगी अगर आपने बाकायदगी के साथ अपने बच्चे को मदरसे से जोड़ दिया। आपका बेटा हाफिज बन जाए, 5 साल 7 साल के बाद डॉक्टर बने, कोई नहीं रोकेगा। आज जो डॉक्टरों में चोरी की नहुसत, बेईमानी की नहुसत, झूठ बोलने की आदत, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, उसकी फेहरिस्त तैयार कीजिए, गूगल से पूछिए, जितने भ्रष्टाचारी की फेहरिस्त आप तैयार करेंगे उसमें से 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो हाईली क्वालिफाइड है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनमें से किसी के पास मास्टर की डिग्री मिलेगी, किसी को साथ MBBS की डिग्री मिलेगी, किसी के पास MD की डिग्री होगी। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, आपका वैशाली का कोई इलाका हिंदुस्तान में कहीं भी आप डॉक्टर के पास चले जाइए, 99% डॉक्टर आज झूठ के सहारे से अपनी दुकान चमका रहा है। झूठ के सहारे से वो अपनी डॉक्टरी की दुकान चमकाता है। पूछने की बात यह है उनके पास क्या है? इल्म की कमी है क्या? नहीं, वो MD है, वो एक्सेस किया हुआ है, वो स्पेशलिस्ट है। उसने एक बॉडी पर रिसर्च किया है
किसी ने आंख पर तहकीक की, किसी ने पेट पे तहकीक की, किसी ने गुर्दे पे तहकीक की, यहाँ तक के बाल के डॉक्टर भी, खाल के डॉक्टर भी, चमड़ी के स्पेशल डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। 10-10 साल कड़ी मेहनत करने के बाद इंडिया छोड़कर साफ चीन, जापान, अमेरिका, थाईलैंड कहां जाकर लोग पढ़ते हैं, डॉक्टरी की भारी भरकम डिग्री लेते हैं, मगर जैसे ही घर वापस आते हैं एक ऐसी नहुसत उसके दिमाग में लोग बसा देते हैं कि तुम डॉक्टर बन गए, तुम तो गरीब के बच्चे थे, अब तेरे पास कार होनी चाहिए, तुम तो भिखारी के बेटे थे, तुम तो किसान के बच्चे थे, अब तुम देहात में मत रहो, तेरा मकान पटना में होना चाहिए था। अब वो जैसे ही चैम्बर में बैठता है उनके दिमाग में एक ऐसी नहुसत भर दी जाती है कि तेरे पास फॉर्च्यूनर कार होनी चाहिए। अब वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर ये रास्ता तलाश करता है, यार सही कहा इसने, मैं तो एमडी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो एमबीबीएस की डिग्री पाई है और मैं आज तो कार पे आऊंगा, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है, मेरे पास फॉर्च्यूनर होना चाहिए, मेरा घर वैशाली नहीं, मेरा घर मुजफ्फरपुर नहीं, पटना में होना चाहिए और बंगला होना चाहिए, छोटा मोटा घर नहीं हो। अब इन तमाम जंगली ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर रास्ता तलाश करता है कि मेरा मकान पटना में कैसे बने, मेरा घर पटना में कैसे हो, मेरी जमीन पटना में कैसे हो, मेरा मकान दिल्ली में कैसे हो, मेरे पास फॉर्च्यूनर कहां से आए। अब इन तमाम ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो जब अब सोच आगे बढ़ाता है, अचानक उसके चैम्बर में गांव समाज का एक गरीब अपनी बेटी को लेकर पहुंचता है। बाबा, डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी है, देखिए हमल के पीरियड कंप्लीट हो गए, 9 महीने पूरे हो गए हैं, पेट में शदीद दर्द है, कोई दवाई ऐसी दीजिए कि आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। डॉक्टर उस खातून को मुआयना करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, सर से पांव तक उसको देखने के बाद वो सोचता है, हाँ इस खातून को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहूं ये छोटी सी दवाई देकर आराम से नॉर्मल ड्रेस भी करवा सकता हूं, मगर अगर नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा हो गए तो फॉर्च्यूनर कहां से आएगी, मकान कहां से बनेगा, बड़ी दुकान कहां से आएगी, खेती कैसे बढ़ेगी, जमीन कैसे आगे आएगी, पटना में मकान कैसे बनेगा, तरह तरह की ख्वाहिशात की तकमील कैसे होगी। आपको अपना जहन आगे बढ़ाकर शैतानी हरकत पर आमादा होते हुए उस गरीब को धमका कर कहता है, देखता क्या है, भाग जल्दी से घर चला जा, जल्दी जमीन बेचकर 50,000 इंतजाम कर, तू नॉर्मल समझता है, बहुत शदीद दर्द है, 5 घंटे का टाइम है, अगर वक्त पर 50,000 तूने जमा नहीं किया, तेरी बेटी मरेगी, तेरी बीवी मरेगी, बच्चा मरेगा, दोनों की जान पे खतरा है, जल्दी घर भाग, 50,000 का इंतजाम कर। अब वो गरीब आदमी घर आता है, जमीन बेचता है, मकान बेचता है, जेवरात बंधक रखता है, सारी जिंदगी की कमाई दांव पे लगाकर 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने डिमांड होते हैं उस डिमांड के मुताबिक उस डॉक्टर की झोली को भर कर कहता है, डॉक्टर बाबू जल्दी से ऑपरेशन कीजिए, जल्दी कोई इंतजाम कीजिए। डॉक्टर अपने